So now next topic. So arithmetic operators. PHP मध्ये कुठले ऑपरेटर PHP सपोर्ट करते. तर नॉर्मल ऑपरेटर जे काय आहे बाकीच्या लँग्वेज मध्ये तेच इथं आहे. काही ऍडिशनल नवीन ऑपरेटर आलेले. नाउ यू हॅव टू फोकस ऑन दिस. So first is the arithmetical operator. They are simple things. Arithmetical operator means so plus ऍडिशन असेल मायनस सबट्रॅक्शन असेल. इथं मी एक्झाम्पल दाखवलेले. बऱ्याच वेळा आपलं डॉलर राहण्याचे चान्सेस असतात, त्यामुळे इथं आय विल बी शो इज, त्यामुळे ती काळजी घेणं गरजेचं आहे. मल्टिप्लिकेशन आहे, डिव्हिजन आहे आणि मॉड्युलस आहे. सो दीज आर अरिथमेटिकल ऑपरेटर. सो दीज आर अरिथमेटिकल ऑपरेटर. लक्षात ठेवा, दीज आर अरिथमेटिकल ऑपरेटर. ह्याच्यात काही चेंज नाहीये. हे C++ सारखंच कन्सिडर झालेले. नाव कंपॅरिझन ऑपरेटर. सो कंपॅरिझन ऑपरेटर मध्ये you have to compare the whatever the values of the two variables. In that case, comparison operator they are used. So what is this? Now first double equal to. So what is double equal to? So double equal to means you have to compare the both values. They are same things. So there are nothing changes. ह्याच्यात काही changes झाले नाही. Compare the both values. त्यामुळे ह्याच्यात काही changes झाले नाही. So if both variables values they are same, so return true, otherwise false. So I'll be showing the example here. So $x and $y real. So $x is a integer values, remember this, and $y is a string values because of their double quotation marks. Because of their double quotation marks. So if you compare these values, $x double equal to $y, so definitely these values इथं values true असेल, कारण कंटेंट सेम आहे, त्यांची व्हॅल्यूज सेम आहे. डेटा टाइप जरी डिफरंट असेल पण व्हॅल्यू इज सेम. सो दॅट्स वाय दे आर ट्रू. लक्षात ठेवा. म्हणजे डबल इक्वल टू काय करतं, it check whether the contents means the it check whether the values, if two values are same, return true, otherwise false. So content wise is same, so that's why they are true, otherwise false. नंतर एक नवीन ऑपरेटर आलेला आहे PHP मध्ये. स्टार करा, झेरॉक्स असेल तर स्टार करा, झेरॉक्स असेल तर स्टार करा. these are also called as identical. So triple equal to. So what is triple equal to? ट्रिपल इक्वल टू काय करतं, दोन्ही व्ह्यूज पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार करतं. म्हणजे काय, व्हॅल्यू आणि डेटा टाइप. जर व्हॅल्यू आणि डेटा टाइप दोन्ही व्हेरिएबलचं सेम असेल, व्हॅल्यू ॲज वेल ॲज डेटा टाइप, तरच ट्रू असेल, अदरवाइज फॉल्स असेल. ह्या केस मध्ये बघा, रिटर्न ट्रू इफ द $x is equal to $y and they are of the same data types. जर ह्यांची व्हॅल्यू इक्वल असेल ॲज वेल ॲज डेटा टाइप जर सेम असेल किंवा सेम टाइप असेल, then it gives the true, otherwise they are false. So you have to check that this. So $x is 100, $y is 100 also, but $x is integer values and $y is a string values. So if you check the via this triple equal to operator, if you check the via is a triple equal to operator, so it gives the false answer. Why false? Because of their values is same but their data type is not same. Remember this, both variables value they are same but both variables they are not same data types. So listen here. So $x is a integer values and $y is a string values. So both variables they are different data types. Both variables they are different data type. So that's why they are written as a false. So that's why they are written as a false. Remember this. Previous case. Previous means double equal to operator. In that scenario, both values they are same, but
data type is also different, but value is same, so that's why this return true. What is difference between double equal to आणि triple equal to? बऱ्याच हा क्वेश्चन विचारलेला आहे पेपरला, क्वेश्चन लिहून घ्या. What is the difference between the double equal to and triple equal to? What is the difference between the double equal to and triple equal to? बऱ्याच हा क्वेश्चन विचारलेला 1 मार्क क्वेश्चन. What is the difference between the double equal to and triple equal to? बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारलेला आहे 1 मार्क क्वेश्चन. Double equal to and triple equal to 1 मार्क क्वेश्चन. काय सांगणार आन्सर? काय सांगणार तुम्ही? डबल इक्वल टू आणि ट्रिपल इक्वल टू तिथे लिहून घ्या, मी सांगतो ते. पहिल्या लिहा डबल इक्वल टू, पहिल्या लिहा डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, आणि त्याच्या पुढे लिहा डबल इक्वल टू काय करतं, त्याच्यामध्ये लिहा इट रिटर्न ट्रू, इट रिटर्न ट्रू if both variables values are same. It return true if both variables values are same. Both variables values are same. Otherwise false. Otherwise false. Otherwise false. Otherwise false. Otherwise false. लिहून घ्या, फायदा राहील हाताखालून गेलं तर. आणि खाली एक्झाम्पल लिहा हेच. एक्झाम्पल लिहा. एक्झाम्पल लिहा. झालं? नंतर खाली ट्रिपल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, it return true if, it return true if return true if both variables are same values, both variables are same values. It return true if both variables are same values, values and same data types, 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 and same data types.
लिहून घ्या, कारण विचारलेलं आहे म्हणून ते त्या हिशोबाने लिहितोय. आता कळून जाईल. एक्झाम्पल लिहा. ट्रिपल इक्वल टू काय असेल? फॉल्स. हा तिथे लिहिलं का आधी? अरे हेच लिहा. इट रिटर्न ट्रू इफ values of the variables and data type are same. कंटिन्यू करा. otherwise false. otherwise false. otherwise false. otherwise false असं लिहा. आणि मग एक्झाम्पल लिहा. otherwise false. otherwise false. आणि एक्झाम्पल लिहा. झालं. ठीक आहे. बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारलेला आहे 1 मार्क. फेवरेट क्वेश्चन असेल युनिव्हर्सिटीचा येणार. नंतरच आहे नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू सेम माहितीच आहे. नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू. सो नॉट इक्वल टू मीन्स काय असेल तुमचा? रिटर्न ट्रू इफ बोथ व्हॅल्यूज आर नॉट सेम. जर व्हॅल्यू सेम नसेल तर रिटर्न ट्रू असेल, अदरवाइज फॉल्स. रिमेंबर दिस. इथं बघा $x 100 घेतलेला आहे, $y हा 100 घेतलेला आहे, पण हा x हा इंटिजर आहे आणि हा y हा माझा काय स्ट्रिंग आहे. सो नाउ यू हॅव टू चेक दिस. $x नॉट इक्वल टू $y. व्हॅल्यू सेम नाहीये, डेटा टाईपची देणे घेणं नाही आपल्याला. व्हॅल्यू इज नॉट सेम, सो दॅट्स वाय दे रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. रिमेंबर दिस. नॉर्मल हा ऑपरेटर आहे, बाकीच्या लँग्वेज मध्ये जसा आहे तसाच हा ऑपरेटर आहे. त्याचं सेम त्या पद्धतीने वर्किंग असेल. रिमेंबर दिस. म्हणजे त्या पद्धतीने त्याचं आन्सर त्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट होतं. लक्षात आलं? नॉर्मल जे काही लँग्वेज मध्ये ऑपरेटर आहे सेम डेथ वर्किंग. सो सेम दिस. नॉट इक्वल टू असंही लिहिलं जातं, लेस दॅन ग्रेटर दॅनच्या फॉर्मॅट मध्ये सुद्धा लिहिलं जातं. रिमेंबर दिस. लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन. आणि लक्षात असंही आहे कारण ही PHP लँग्वेज आहे, सगळ्या गोष्टी इथं पॉसिबल आहे. त्यामुळे नॉट इक्वल टू एखाद्याने असं लिहिलं सो सेम मिनिंग असं, जे वरच्या नॉट इक्वलचा जो मिनिंग आहे तो सेम मिनिंग असं. रिमेंबर दिस. त्यामुळं सेम असं. नंतर नॉट डबल इक्वल टू, जे आता मी म्हणतोय, लक्षात. नॉट डबल इक्वल टू म्हणजे काय? इनडायरेक्टली त्याला नॉट आयडेंटिकल म्हणलं जातं. आता जसं ट्रिपल इक्वल टू होतं तसं नॉट डबल इक्वल टू पण आहे. सेम दिस. हा काय करतो? रिटर्न ट्रू इफ व्हॅल्यूज इज नॉट इक्वल टू, किंवा बोथ व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू जर इक्वल टू नसेल, किंवा ऑर म्हणले मी इथे, मगाच्या केसला अँड होतं, ऑर दे आर नॉट सेम डेटा टाइप्स. म्हणजे दोन्हीपैकी एक जरी असेल
एक जरी ट्रू असेल त्या सो दे आर रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. रिमेंबर दिस इन डायरेक्ट. कॉन्सेप्ट कळला मला काय म्हणायचं आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल ऑर आहे, मगाच्या सारखं ट्रिपल इक्वल टू मध्ये अँड नव्हतं. ऑर आहे म्हणजे एक तर व्हॅल्यू अनइक्वल असू द्या किंवा त्यांच्या डेटा टाईप अनइक्वल असू द्या, दोन्हीपैकी एक जरी व्हॅलिड असेल किंवा ट्रू असेल तर होल एक्सप्रेशन दॅट विल बी कन्सिडर ॲज ट्रू. So $x 100 now they are integer values, $y 100 now they are string values. So $x not double equal to $y. ह्या केस मध्ये काय दिसतं तुम्हाला 100 आणि 100 व्हॅल्यू काय आहे इथं इनडायरेक्टली. इथं जर दोघांचा विचार केला तर व्हॅल्यू सेम आहे आलं लक्षात. पण डेटा टाईप विचार केला, डेटा टाईप काय इथं हा इंटिजर आहे आणि हा स्ट्रिंग आहे. सो डेटा टाईप वाईज they are differently, so that's why they are written true. Remember this in that. कारण इथं ऑर आहे, ऑर दोन्हीपैकी एक जरी कन्सिडर असेल तर होल एक्सप्रेशन दॅट विल बी कन्सिडर ॲज अ ट्रू. रिमेंबर दिस. दोन्हीपैकी एक जरी ट्रू असेल तर होल एक्सप्रेशन दॅट विल बी कन्सिडर ॲज ट्रू. रिमेंबर दिस. सो $x 100 आणि $y 100 या केसमध्ये जरी व्हॅल्यू तुमच्या सेम आहे पण डेटा टाईप मे बी डिफरंट किंवा डेटा टाईप may be different, so that's why they are written true. So next question लिहून घ्या. What is the difference between? Next question लिहून घ्या. Next question लिहून घ्या. What is the difference between not equal to and not triple equal to, not double equal to and not triple equal to? One mark question. What is the difference between not equal to, not double equal to and not triple equal to? One mark question. ह्याचा आन्सर खालीच लिहा. पहिले लिहा नॉट इक्वल टू, पहिले लिहा नॉट इक्वल टू. क्वेश्चन विचारलेले आहे म्हणून मी हाता घालून जाण्यासाठी लिहायला सांगतोय. नॉट इक्वल टू इट रिटर्न ट्रू, इट रिटर्न ट्रू, इट रिटर्न ट्रू if the values of the both variable are not same. It return true if the values of the both variables are not same, otherwise false, otherwise false, otherwise false. Otherwise false, otherwise false. Example लिहा. झालं. लिहून घ्या कारण हे क्वेश्चन विचारलेले आहे. नंतरचं घ्या नॉट ट्रिपल इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू. त्याच्यामध्ये लिहा इट रिटर्न ट्रू, इट रिटर्न ट्रू if both variables, it return true if both variables values are not same. Return true if both variables values are not same
are not same, or or their or their data types are different, 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 otherwise false, otherwise false, otherwise false, otherwise false, otherwise false, otherwise false. खालचं एक्झाम्पल लिहून घे. लिहून घ्या, आता घालून जाईल, विचारलेला क्वेश्चन आहे. झालं लिहून? येस, ठीक आहे. सिग्नल देत जावा, चॅटिंगने झालंय म्हणून. ठीक आहे, लक्षात आलं? डिफरन्स. ठीक आहे, पुढचे ऑपरेटर माहितच आहे आपल्याला. ग्रेटर दॅन, जर ट्रू असेल, ग्रेटर दॅन असेल तर ट्रू, नसेल तर फॉल्स. लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, इक्वल टू, लेस दॅन, इक्वल. दिस ऑपरेटर नथिंग चेंजेस. या ऑपरेटर मध्ये काही चेंजेस झालेल्या नाही. हे चेंजेस झालेले नाहीये, मी ते काय सांगत नाही. नंतर हे लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर आपल्याला अँड असं तुम्ही शब्दात पण लिहू शकता. जसं आपण सी मध्ये दोन्ही फॅसिलिटी, डबल अँड नी पण देऊ शकतो आणि असं वर्ड मध्ये पण देऊ शकतो. दोन्ही फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही ते देऊ शकता. लक्षात ठेवा, कुठल्याही पद्धतीने देऊ शकता. एक अँड नी असंही देऊ शकता किंवा डबल अँड नी पण देऊ शकता. आलं लक्षात? हे माहितीच आहे, अँड मध्ये जर दोन्ही ट्रू असेल तर रिझल्ट ट्रू, अदरवाईज कुठल्याही केसेस मध्ये फॉल्स असेल. अदरवाईज कुठल्याही केसेस मध्ये जर ऍटलीस्ट एक जरी फॉल्स असेल तर होल एक्सप्रेशन शुड बी फॉल्स. तर हा नियम सी सी प्लस प्लस सारखा. ऑर पण असं लिहू शकतो, शब्दात लिहू शकतो, किंवा सी सारखं स्टाईल, सी सी प्लस प्लस सारखं स्टाईल मध्ये पण लिहू शकतो. पीएचपी आहे, पीएचपी मध्ये सगळे ऑप्शनल सांगितलेले. लँग्वेजेस इंटरेस्टिंग आहे, त्यामुळे ते इंटरेस्टिंग पद्धतीने सांगितलेले. ऑर माहितीच आहे, एक जरी ट्रू असेल तर रिझल्ट ट्रू असेल. नंतर एक्सऑर सहसा आपण वापरत नाही, इलेक्ट्रॉनिक मध्ये गेलेलाच आहे एक्सऑर. तर एक्सऑर काय असेल? ट्रू इफ आयदर एक्स ऑर वाय जर ट्रू असेल, बट नॉट बोथ. दोन्हीपैकी एक जरी ट्रू असेल तर रिझल्ट काय असेल? ट्रू असेल. पण दोन्ही जर ट्रू असेल तर रिझल्ट फॉल्स असेल. सेम दिस एक्सऑर. नॉट, नॉट निगेशन्स. नॉट म्हणजे निगेशन्स. सेम दिस नॉट ऑफ डॉलर एक्स म्हणजे जर नाहीये, म्हणजे नॉट, फॉल्स वर नॉट अप्लाय केलं असेल तर ट्रू असेल. आलं लक्षात? फॉल्स वर नॉट अप्लाय केलं असेल तर ट्रू असेल.
हे सी सी प्लस प्लस मध्ये सांगितलेले ऍज इट इज असते. नंतर असाइनमेंट ऑपरेटर चौथा पार्ट. असाइनमेंट ऑपरेटर माहितीच आहे, याच्यात पण काही चेंजेस नाही. एक्स इक्वल टू वाय म्हणजे काय, वाय ची व्हॅल्यू कुणाला असाइन केली, एक्स ला असाइन केली. सेम दिस एक्स प्लस इक्वल टू वाय आपल्याला माहितीच आहे. हे ऑपरेटर शॉर्ट हँड असाइनमेंट ऑपरेटर म्हणतात. काय म्हणतात याला, शॉर्ट हँड असाइनमेंट ऑपरेटर म्हणतात. रिमेंबर दिस, एक्स प्लस इक्वल टू वाय. सो दिस इज अ शॉर्ट हँड असाइनमेंट ऑपरेटर. सो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय. याचा अर्थ काय होतं, इंटरनल मिनिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय. म्हणजे ह्याचं आणि ह्याचं सेम मिनिंग असतं. आणि लक्ष, ह्याच्या दोघांमध्ये काही चेंज नसतं. किंवा एक्स मायनस इक्वल टू वाय म्हणजेच काय, एक्स इज इक्वल टू एक्स मायनस वाय. बोथ आर सेम थिंग्स. एक्स मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू वाय म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टिप्लाय वाय. आलं लक्षात, म्हणजे या दोघांचं मिनिंग सेम राहील. एक्स डिवाइड इक्वल टू वाय म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड वाय. आणि एक्स पर्सन इक्वल टू वाय म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू एक्स पर्सन वाय. म्हणजे ह्या दोघांचं मिनिंग काही चेंज राहणार नाही इंडियात. आलं लक्षात, बोथ आर सेम थिंग्स. म्हणजे शॉर्ट हँड असाइनमेंट ऑपरेटर माहितच असेल आपल्याला टेक्निकली. हे सी सी प्लस प्लस मध्ये झालेलेच. नंतर आपल्याला इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर माहितच आहे, ह्याच्यात पण काही चेंज झालेलं नाही. याला प्रीफिक्स इन्क्रीमेंट म्हणलं जातं, जस्ट लाईक अ सी सी प्लस प्लस. पोस्टफिक्स इन्क्रीमेंट म्हटलं जातं. नंतर हा प्री डिक्रीमेंट असेल आणि हा पोस्ट डिक्रीमेंट असेल. यांच्यातही काही चेंजेस नसतात. आपल्याला माहिती आहे एकनी इन्क्रीमेंट होतं आणि मायनस मायनस असेल तर एकनी डिक्रीमेंट होईल. हे युनरी ऑपरेटर आहे असं माहितीच. नंतर हे दुसरं आहे स्ट्रिंग ऑपरेटर. स्ट्रिंग ऑपरेटर त्या दिवशी मी वापरलेलाच आहे. स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर काय सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे टेक्निकली समजून घ्या. स्ट्रिंग ऑपरेटर बघा, आता त्या दिवशी आपण आठवतंय स्ट्रिंग ऑपरेटर साठी डॉट ऑपरेटर दिलेला आहे. हा डॉट आहे. तर डॉट ऑपरेटरनी काय केलं जाईल, कॉन्केटेशन केलं जाईल. डॉट ऑपरेटरनी काय केलं जाईल, कॉन्केटेशन केले जाईल. दोन स्ट्रिंग कॉन्केट केले जाते. दोन स्ट्रिंग काय केले जाते, कॉन्केटेशन केले जाते. रिमेंबर दिस थिंग. म्हणजे कसं टेक्निकली लक्ष द्या. समजा हा एक व्हेरिएबल आहे हॅलो आहे, दुसरा एक व्हेरिएबल आहे वर्ड आहे. इको $txt1 $txt2. याचा अर्थ काय, txt1 काय आहे, हॅलो. इथं डॉट लावलेला आहे. डॉट म्हणजे कॉन्केटेशन. ह्या स्ट्रिंगच्या शेवटी काय कनेक्ट झालेलं असेल, वर्ड कनेक्ट झालेलं असेल. So whole expression should be as a hello word that will be displayed this. Alex, hello word that will be displayed. So dot means काय असेल, concatenation असेल. Dot means काय असेल, concatenation असेल. Remember this. Dot ने काय होतं, concatenation होतं. जसं आपलं सी सी प्लस प्लस मध्ये स्ट्रिंग कॉन्कॅट ऑपरेटर होतं त्या टाईपगत आहे. सो डॉट त्या दिवशी मी वापरलेलाच होता, इको मध्ये सांगितलंच होता. तर डॉटने काय केलं जाईल, कॉन्कॅटेशन केले जाईल. तर कॉन्कॅटेशन मध्ये दिसतच आपल्याला एका स्ट्रिंगच्या शेवटी दुसरी स्ट्रिंग अपेंड केली जाईल. नंतर डॉट इक्वल टू, आताच हा सांगितलेला आहे, हा शॉर्ट हँड असाइनमेंट ऑपरेटर. म्हणजे काय केलं जाईल, समजा हा हॅलो आहे, दुसरा सेकंड हा वर्ड आहे, $txt1 डॉट इक्वल टू $txt2. म्हणजे काय, तुमचा हॅलो जो काय आहे, txt1 चा जो हॅलो आहे त्याच्या शेवटी वर्ड लाव, म्हणजे हॅलो वर्ड होईल. आणि हॅलो वर्ड पुढे कॉपी कर परत txt1 मध्ये. आपल्याला ह्याचा अर्थ माहितीच, मी आत्ताच सांगितला. हा शॉर्ट हँड असाइनमेंट ऑपरेटर आहे. ह्याचा अर्थ काय असेल, $txt1 इक्वल टू $txt2 डॉट $txt3. लक्षात, ह्याचा अर्थ इंटरनल मिनिंग, म्हणजे ह्याचा इंटरनल मिनिंग हे झालेला असतं. म्हणजे $txt1 ला कॉन्कॅट काय कर, $txt2 कॉन्कॅट कर. लक्षात. आणि ह्यांचं जे काय कॉन्कॅटेशनचा रिझल्ट असेल, व्हेरी असाइन व्हेरी कॉपी $txt1 मध्ये कॉपी कर. लक्षात. या दोघांचं कॉन्कॅटेशन करून पुढे कॉपी कर, $txt1 मध्ये कॉपी कर. म्हणजे तुम्हाला आन्सर कळेल, म्हणजे हॅलो वर्ड हे आन्सर येईल. लक्षात आलं मला काय म्हणायचं इनडायरेक्टली, कॉन्कॅटेशन असाइनमेंट ऑपरेटर. सो कॉन्कॅटेशन असाइनमेंटचा अर्थ कळला तुम्हाला, मला काय म्हणायचं. सो डॉट म्हणजे काय असेल, कॉन्कॅटेशन ऑपरेटर. डॉट म्हणजे काय असेल, कॉन्कॅटेशन ऑपरेटर असेल. त्यामुळे हे टेक्निकली समजून घ्या त्या पद्धतीने. आणि लक्षात, कन्सेप्ट कळला. मग हे ऑपरेटर आहे, या ऑपरेटर मध्ये काही ऑपरेटर नवीन आलेले आहे आणि ते नवीन ऑपरेटर मी इथं सांगितलेले. ते बऱ्याच वेळा पेपरला डिफरन्स विचारेल. बाकीचे ऑपरेटर ऍज इट इज असतात.
लक्षात त्यातला डॉट हा ऑपरेटर आहे. मग आता अजून एक क्वेश्चन लिहा, हाऊ विल बी कॉन्कॅट किंवा असं लिहा, व्हॉट इज यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर असं लिहा. 1 मार्क क्वेश्चन. व्हॉट इज यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर. डॉटने काय केलं जातं, स्ट्रिंग कॉन्कॅटेशन. व्हॉट इज यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर. व्हॉट इज यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर. So dot means concatenation operator. What is use of dot operator? What is use of dot operator? What is use of dot operator?